Hi, good morning, my dear students. Welcome to the class. In this class, we have to discuss about the next chapter, that is lease financing. In the last classes, in the introductory part, we have to know the meaning of the lease. We can know the meaning of the leasing. What is leasing and what is the contract arranged in between a leasing and in between the parties, we can know in the last chapter or last introductory part. But in this chapter we have to discuss in detail about the leasing and leasing financing and what are the types of leasing and what are the problems are came in this chapter. Before going to the meaning of the leasing is came in the accounting standard 19. So leasing is came in the accounting standards in the 19. ಸೊ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 19 ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾಗ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 19 ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೌ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ lease and leasing. So what is lease? A lease is a contractual arrangement. A lease is a contractual arrangement calling for the lessee, a user of the asset, to pay the lessor, owner of the asset, for use of an asset. And briefly, a lease is a contractual arrangement calling for the lessee to pay the lessor for the use of an asset. So it is in this process the lessee calling for the lessor, the owner of the asset, for use of their asset for a rental basis is called as a contractual agreement. That is called as a lease. Lease ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಗೇಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೇಣಿಗಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತಾನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕರಿತಾನ ಲೆಸ್ಸರನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕರಿತಾನೆ. ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅವಧಿಯ ತನಕ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಆರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಸಿಂಗ್. Leasing is a process by which a firm can obtain the use of certain fixed asset for which it must pay for a series of contractual periodic tax deductible. So leasing in simple, you have to remember that, you have to memorize that leasing is a process of an agreement between two parties. Leasing is a process of an agreement between two parties. So leasing is a process by which a firm can obtain the use of certain fixed asset for which it must pay for a series of contractual periodical tax and deductible. So in a lease, it is an agreement between two parties. That agreemented or contractual arrangement should be came into process in the concept of the leasing. So in the concept of leasing, the contractual agreements comes to an operation, comes to an process. In this process, the fixed assets are used by the person that name called as a lessee, and for that using the asset he may give a series of contractual periodical tax deductible payment. That is called as a leasing. So leasing ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಗೇಣಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೀಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಲೀಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಒಪ್ಪಂದನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಒಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟನ್ನು, ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ remember always. The important terms you should remember
always. That is, first one, lessee. Lessee. Who is a lessee? Lessee is the receiver of the services or the asset under the lease contract. Lessee is a person who uses the asset. In simple, you have to remember that lessee is the person who uses the asset or services. He is a person. He is a person or any company or any joint stock company or any person. He may use the asset. He may use the asset for a rental basis. That person we have to call as a lessee. Then second one person, that is lessor. Lessor is the owner of the asset. So lessor is the owner of the asset. He may provide the asset to the lessee for their use. A lessor can be a company or a cooperative society or a partnership firm or an individual in a manufacturing or any person who may involve in a leasing finance. That is called as a lessor. ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇವ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹಿ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಸೆಟ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ tenancy. Tenancy is not coming in the leasing, but you can understand the word what is tenancy in the contractual agreement. Tenancy is the relationship between the tenant and a landlord. So leasing ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಟೆನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಅ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆನೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is term. That is term. Term is a fixed or an indefinite period of time involved in the lease contract. Term is nothing but a period. Term we have to call as a period. It is a fixed or it is an indefinite period of a time involved in the lease contract. So it is a period of time, or it is a period or a time or a term for using the asset. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಇದೊಂದು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಧಿ, ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ತನಕ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 5 years, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 10 years, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ indefinite period. We have to use the asset. That is called as a term. The next one, that is a rent. Rent is a consideration for the lease. So rent is a consideration which the lessee pays to the lessor for a lease transaction is called as a rent. What is rent? Rent is a consideration for what? Lease agreement. It is a consideration for a lease agreement which the lessee pays to the lessor for the lease transaction. For a lease transaction is nothing but for using of the leased asset is called as a rent. Rent ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೆಸ್ಸರ್, ಯಾರು ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದು ಯಾರ್ದಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಲೆಸ್ಸರ್ದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಸೆಟ್ ಇವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವ, ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಅ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is a lessee, user of asset. Second one is a lessor, owner of the asset. Third one is a tenancy, a relationship between tenant and a landlord. Then term is a fixed or a indefinite period of time to using the asset. Rent is the consideration for the lease. Then moving to the next, that is meaning. A lease may be defined as, so in a beginning we should know the meaning, but another meaning of a lease. What are the
items or what are the figures are included in the lease. That is first one. A lease may be defined as a contractual arrangement or transaction in which a contractual arrangement and transaction in which, so lease may include must a contractual arrangement. So there should be a contractual arrangement, contractual agreement between the both the ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಓನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಅ equipment. So a party, when we are going to the lease agreement, a party means what? A lessor, the owner of the asset must have the equipment or asset or any ornament for lease. ಅವ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅವ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅವ ಲೀಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ the asset for use to another, transfer the right to use the equipment to the user. The person may able to use the asset and transfer the amount in the rent basis. That is personal lessee. So lease agreement ಒಳಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಲೆಸ್ಸಿ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಹಕ್ಕುದಾರನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲೀಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ, ಲೀಸಿಂಗ್ ಒಳಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ in return for a periodic payment. The rent should be paid on a periodic basis. He may pay the rent on a monthly basis, or he may pay the rent on a 3 monthly, 6 monthly, yearly. The rent should be paid definite periodical payment to the ಓನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋಣ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ಸು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ equipment reverts back to the lessor. So in a lease agreement, the ownership of the asset does not transfer to the lessor to the lessee. He may have the only right to use the asset. After the agreed time or period, he may return back the asset to the ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಸ್ಸರ್ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ 5 years ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10 years ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಓನರ್ಸಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ 5 years. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ 5 yearsಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೆಟನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಅಸೆಟನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ನಾವು, ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ essential elements of lease. Essential elements of lease or essential factors ಅನ್ಬೋದು, essential features ಅನ್ಬೋದು. So what are the essential elements for lease? That is first one, parties to the contract. There should be 2 parties for the contract. Without the parties involvement in a contract, there is no lease. First one,
Essentially, there are two parties to the contract, namely the owner and the user. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, cooperative institutions, then manufacturing industry, whatever may be the person. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಲೀಸಿಂಗ್. ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಸಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಲೀಸ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, there may be a joint lessor. It is not have the rule of the only single lessor. It may permitted to a person to a joint lessor. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿಸಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ lease broker who act as an intermediary in arranging the lease deal. So he is a in a leasing there may be another person, that is a broker, or he may act as an intermediator in between a lessor and lessee. He may come only from the only for commencing the business, or only for getting both the parties in a one side. He may play the only simple role in a leasing. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ರೀ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೇಳಿ ನಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್? ದೇ ಚಾರ್ಜ್ fee ranging from a 0.5% to 1% for their services. He may get 0.5% or less than 1% for their services. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 0.5% 1% ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಹೂ refinances the lessor either by providing term loans or by subscribing to equity. So in a leasing contract, any bank or any financial institution may also involve. He may provide the loan facility for a lessor and lessee for the leasing contract. So these are the parties may involve in the leasing. What are the parties? The two person, lessor and lessee, and ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರು. ದೆನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, that is assets. So lease agreement is commenced only by the assets. Where there is assets, then only we have to go to the lease contract or lease agreement. The assets under the lease contract may includes automobiles, plant and machinery, equipments, land and buildings, factories, a running business, aircraft, ship, etc., etc. So these are the assets are involved in the leasing agreement. So automobiles are included, plant and machinery, in any buildings, equipment. Then next, factories. Then factories are also factories ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಲೀಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್
users. The ownership of the leasing is separated from the user. Why? In the beginning we have to say that the only asset should be transferred for a use for a specified period of time on a rental basis. Here the lessor cannot fully sold the asset to the lessee. The essence of a lease financing contract is that during the lease tenure, ownership of the asset vests with the lessor and its use is allowed to the lessee. On the expiry of the return, the asset revert to the lessor. So it is a definite agreement, specified agreement should be in the leasing. In a leasing, the ownership of the asset cannot be transferred. The ownership of the asset cannot be transferred. Only the asset will be transferred for use purpose. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಎ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದೆನ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್. Term, period of lease. It is a period for which the agreement of lease financing remains in operation. It is the period for which the agreement of lease financing remains in operation. For what period the agreement should be made is in the term of lease. Every lease should have a definite period, otherwise it will be legally inoperative. When the lease agreement is fixed for a definite period, it will call as a legal incorporative. But indefinite period, it may have a illegal inoperative. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋನ್, ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯ ತನಕ ನಾವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು, ಗೇಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೇಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ stretch over the entire economic life of the asset or a period shorter than the useful life of the ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತನಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, 5 years 10 years ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ 25 years ಅದು 30 years ಆರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ, ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ ಲೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ with the option at the end of a lease period to renew the lease for the further specific period. So sometimes the lease will be end for the 10 year, but the requirement of the lease is increasing for the lessee. For that condition, the lessee may expand their lease for another 5 years. That is renewal of a ಲೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿತಕ್ಕ ಅದರ ಅಸೆಟ್ದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿನ್ಯೂವಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ another term of lease. Then next one, 6th one, that is mode of terminating lease. The lease is terminated at the end of the lease period and various courses are possible. Namely, lease is renewed on a perpetual basis or for a definite period. So leaseನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಅಸೆಟ್ ರಿವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು
ಲೆಸ್ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮಾರಲೂಬಹುದು. ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಲೆಸ್ಸಿಗೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್. ಸೊ ಲೀಸನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಲೀಸನ್ನು ನಾವು ರಿನ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳ ಅವನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸೆಟನ್ನು ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿ ತೊಗೋಬೋದು, ತೊಗೊಂಡಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ರಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಇದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಯಾವುದು, ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್. ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್. ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಚ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇಸ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ rentals. The lease rentals are so structured as to compromise the lessor for the investment made in the asset, the interest on the investment, repairs and so forth borne by the lessor and servicing charges over the leased period. So lease rent ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ, ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾನ, ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ರಿಪೇರ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಲೀಸ್ ರೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದವ್ರಿ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we can discuss about the classification. It is very important for a 5 and 15 marks classification. What are the classification of a lease financing? Okay, I think all are understood the concept of leasing. Okay, bye, thank you.